Hi everyone, welcome to Students Learning Center Empowering Minds, and this is the fourth session of our science MCQs and second part of the periodic classification of elements. Last class we have discussed the part 1 of periodic classification of elements. The further discussion will be made in this session. So let's begin the session. First question. Before that, please read and understand the periodic table. Periodic table ನಾವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಿದಾಗ I will just quickly review the periodic table. Periodic table ಅಲ್ಲಿ 118 elements. The elements are arranged according to the increased order of their atomic numbers, with hydrogen as a first element ಮತ್ತೆ oxygen as 118 element. 92 element 1 to 92 elements are called as natural elements, and elements above 92 are called as artificial elements. In the periodic table we have 18 groups and 7 periods. The horizontal ones are called as periods and vertical ones are called as groups. Horizontal andre adda, vertical groups are udda, so we can easily recognize that one. The orderly arrangement of elements is called periodic table. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ. ಸೊ 1 to 50 ಆರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 60 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್, ಸಿಂಬಲ್ಸ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಲ್ಸೋ. So let's see the first question, that is 31st question of the second session, periodic classification of the elements. Let's see the options. Before that, let's see the question. Carbon belongs to the second period and group 14. Silicon belongs to the third period and group 14. If the atomic number of carbon is 6, the atomic number of silicon is, so no need, the atomic number of silicon is definitely, that is 14. Then what is the atomic number of 7? Option E. Atomic number of 7 is nitrogen. Then 14 antide, atomic number 14 ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? Definitely it will be silicon. And 24 ಯಾವುದು? 24 chromium. And 16 ಯಾವುದು ಅಂದರೆ it is a sulfur. So the answer is option B, 14. So let's see the 32nd question. Pick out the chemically most reactive elements from the given triads. Lithium, Li stands for lithium. Na, that is stands for sodium. Na means natrium. K, that is for potassium. K stands for calcium. And F stands for fluorine. And Cl stands for chlorine, and Br stands for bromine. Let's see here. Pick out the chemically most reactive elements from the given triads. ಈ ಟ್ರಯಾಡ್ ಲಾ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂದರೆ ಡಾಬರ್ನಿಯರ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ಈ ಟ್ರಯಾಡ್ ಲಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಡಾಬರ್ನಿಯರ್. ಯಾವ ಥರ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಬರ್ನಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ, ಟ್ರಯಾಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್. ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ರಫ್ಲಿ ದ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮಧ್ಯ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಮೂರರಲ್ಲಿ? ಸೋಡಿಯಂ. ಇದರ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇವೆರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಆವ್ರೇಜ್ ಮಾಸೇ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಟೆಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ಯು ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಇಟ್. ಟ್ರಯಾಡ್ಸ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಆಪ್ಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಲಿಥಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋರಿನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಲಿಥಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೋಮೈನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ potassium and fluorine. Option D, potassium and bromine. Let's see the answer.
Answer is option C, potassium and fluorine. Next question. What is the atomic number of the element of the period 3 and group 17 of the periodic table? Yes, go to the periodic table. I told you groups are vertical ones. Vertical. Group 17 hogi. Group 17 hogana. As they have given that group 17 and period 3. What is the atomic number of element of period 3 and group 17 of the periodic table? So group 17 hogi, period 3 hogi. We get yen sigat namige. If you see there, we will get the chlorine. So chlorine will be the answer. Let's see the options. As option A 10, option B 4, option C 17, option D 21. So 17 is nothing but the atomic number of chlorine. Yes, 17. That is atomic number of chlorine. ಈ ಪೀರಿಯಡ್ 3 ಗ್ರೂಪ್ 7 ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ಲೋರಿನ್. ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 10 ಯಾವುದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್? ಇಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ. ಹೀಲಿಯಂ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಫರ್ ದಟ್. ದೆನ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 4 ಅನ್ನೋದು ಬೆರಿಲಿಯಮಿನ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. 17 ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ it is 21. It is an atomic number of scandium. So at least 1 to 50 or 60 elements you should be knowing. Let's move to the next question. Which one of the following statements is not correct about the trends in the properties of the elements of a period on going from left to right? Once again, go to the periodic table. Left in the right ಅಂದರೆ period in the ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಂದರೆ 1 to 18 ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆಸಿಡಿಕ್, ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಲೂಸ್ ದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಈಸಿಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. But see, when you are going from left to right, we are going towards 18. Last group ಯಾವುದು? It is an octet group. Octet ಅಂದರೆ it is a completely arranged ones. ಅಂದರೆ completely arranged ones ಅಲ್ಲಿ it is very very non-reactive to anything. React ಬೇಗ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. So now we are going towards left to right ಅಂದರೆ the atoms cannot be loosened easily. ಅಂದರೆ atoms ಬೇಗ ಲೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Let's see the answer. That is option D. The atoms lose their electrons more easily. They are given what? Which are not correct. Easily ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ತಪ್ಪಂದರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್. ಸಿ ದರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್. ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಂದ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್ ಎ ಬೇಸ್. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಹೋದರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್. ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕೆ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್, ಸಿಲಿಕಾನ್, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ, ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿ ಮೋರ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಅನ್ಫಿಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅನ್ಫಿಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Question number 35. The elements A, B and C belongs to group 1, 14 and 17 respectively of the periodic table. Which two elements will form ionic compounds? Let's see the options. Option A, AB, option B, AC, option C, BC and option D, none. Once again I'll read the question. The elements A, B and C belongs to group 1 ಅಂದರೆ ಎ ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟು ಗ್ರೂಪ್ 1. Go to periodic table.
ಎ ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ 1, ಬಿ ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ 14 and C an element belongs to group 17 respectively in the periodic table. These two elements will form ionic compounds. Ionic compounds ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? We need A and C, that is group 1 ಮತ್ತು group 17 ಸೇರಿದರೆ ನಮಗೆ ionic compound ಸಿಗುತ್ತೆ. In this periodic table, group 1 elements are hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. And group C, that is C means group 17 elements ಯಾವುದಲ್ಲಿ fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine and tennessine. These are all 17th group elements. ಇವು ಸೇರಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. An element X from group 2 of the periodic table reacts with Y from group 17 to form a compound. Give the formula of the compound. Once again, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ X ಅನ್ನೋದು group 2. Once again, let's refer periodic table. Group 2 elements are beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. ಇದು group 17 elements. Let's see once again 17 elements: fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine and last one is tennessine. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಆ ಕಾಂಪೌಂಡಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿರಬಹುದು? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್: x/2, x/, x2o, x by the whole 2. The answer is option A, x/2. In last videos ಅಲ್ಲಿ, means to say last session ಅಲ್ಲಿ mg ಮತ್ತು cl ಎರಡು ಸೇರಿದ್ದು. mg ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ cl ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ 17 ಎರಡು ಸೇರಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಏನದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಇಫ್ ಯು ನೀಡೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್. ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ x/2. ಎಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ ಮೇ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ 2. ಗ್ರೂಪ್ 2 ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬೆರಿಲಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರಾನ್ಶಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೇಡಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವೈ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ 17. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Question number 37. A metal M is in the first group of the periodic table. What will be the formula of its oxide? First group ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೆಳಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೆಳಗೆ group 1 elements. A metal M in its first group of the periodic table. What will be its oxide? ಅದರ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? MO, M2O, M2O3, MO2. This M ಅನ್ನೋದು that is metal M, any metal it may be of group 1, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium ಯಾವ್ದಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು. From this I want to say this cesium 55 and francium 87, they are called as liquid metals. Yes, if I see here, what will be the answer? Let's see the options. M2O, option B. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ತಗೊತೀನಿ ನಾನು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? H2O ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ M2O. H ಆದರೆ H2O, ಲಿಥಿಯಮ್ ಆದರೆ L2O, ಸೋಡಿಯಂ ಆದರೆ Na2O and so on. Let's see the next question. Question number 38. Name the neutral atom in the periodic table which has the same number of electrons as K plus and Cl minus. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸೆಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ದ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೋ ದೆನ್ ದ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ಅಯಾನ್. ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪಾಸಿಟಿವ್. ಯಾವಾಗ ಆಟಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ. ಯಾವಾಗ ಆಟಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು
ಇರಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ K+ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. K+ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Cl- ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Second, look at the question. Name the neutral atom in the periodic table which has the same number of electrons as K+. K is nothing but the potassium. K+ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, 19. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ 19 ಅಲ್ವಾ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ. ಎಸ್, K+ ಅಂದರೆ ಏನಾಯ್ತು ನಮಗೆ? 1 ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಯಿತು, ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 19 - 1 is 18 ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ Cl- ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಏನಾಯಿತು? ಕ್ಲೋರಿನ್ 17 ಇದ್ದಿದ್ದು ಕ್ಲೋರಿನ್ 18 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸಸ್ 18 ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ 18 ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಹೀಲಿಯಂ, ಆರ್ಗಾನ್, ನಿಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್. ಹೀಲಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 2, ಆರ್ಗಾನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 18, ನಿಯಾನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 10 ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 36. ಸೊ ಎರಡೂ ನಮಗೆ 18 ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 2. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗನ್ with atomic number 18. Let's see. Yes, argon. Let's see the next question. Which one of the following statements is not correct about the trends in the properties of the elements of a group on going down in a group? Group ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ not correct. ಓಕೆ, ಗ್ರೂಪಿನ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ which option is not correct ಅನ್ನೋದು ನೋಡಬೇಕು. Let's see the options. Option A, the chemical reactivity of metal increases, the metallic character of elements increases, the size of the atom increases, the valence electrons increases. ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, the valence electrons increases. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಂಗ್. ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸ್ಟಿಲ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. This is the answer for this one. Valence electron decreases and rest 3 options are correct. ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, the chemical reactivity of metals increases. Of course, see that reactivity ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ we get cesium, barium. ಗ್ರೂಪ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ we get so many elements going from top to down. And metallic character of elements increases. The size of an atom increases. So valence electron increases. No, valence electron actually decreases. Let's see the next question. Which of the following set of elements is written in order of their increasing metallic character? Metallic character increasing strength ಮೇಲೆ ಯಾವ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, Na stands for sodium, Ls stands for lithium, K stands for kalium, that is potassium. B, option B, C for carbon, S for sulfur and N for nitrogen. Option C, Mg for magnesium, Al for aluminium, Si for silicon. And option D, Be for beryllium, Mg for magnesium and Ca for calcium. Let's see. Answer D, beryllium, magnesium and calcium. Increasing metallic character. Once again, let's see the periodic table. Beryllium ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 4, that is it is placed in a second group and second period. Next, magnesium is placed in the same second group, third period, and calcium is also placed in the second group and third period. So metallic character increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಡೌನ್ ಹೋದಾಗ, ಗ್ರೂಪಿನ ಟಾಪ್ ಟು ಡೌನ್ ಹೋದಾಗ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ
ಮೋಸ್ಟ್ ಅಕರಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, you can post in the comment box or you can contact us.